3 दिन کے بعद کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی جا سکے گی، ایسا رکن آزاد تصور ہوگا۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ حزب اختلاف کی تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مطابق ایک بار جمع کرائے گئے حلف نامے کے بعد دوبارہ جمع نہیں کرایا جا سکے گا، جبکہ مخصوص نشستوں کی فہرست مقررہ مدت کے بعد جمع نہیں کروائی جا سکے گی۔ تحریک بلال اظہر کیانی نے پیش کی، جس کی اپوزیشن نے شدید مخالفت کی۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں احتجاج اور نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا۔ حزب اختلاف کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ تحریک بلال اظہر کیانی نے پیش کی، جس کی اپوزیشن نے شدید مخالفت کی۔ اپوزیشن اراکین نے ایوان میں احتجاج اور نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ الیکشن ایکٹ ترمیم میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی 3 دن کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شمولیت نہیں کر سکتا۔ ایسے اراکین آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مطابق ایک بار جمع کرائے گئے حلف نامے کے بعد دوبارہ جمع نہیں کرایا جا سکے گا، جبکہ مخصوص نشستوں کی فہرست مقررہ مدت کے بعد جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے انتخابات ایکٹ ترمیم بل پر کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کر دی، جبکہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل زیر غور لانے کی تحریک ایوان میں منظور کی گئی۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ عدالت جانے کا اعلان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف نے علی محمد خان نے کہا کہ قانون سازی کر کے آپ مجھے جائز حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ حق ہمیں سپریم کورٹ سے مل گیا ہے، ہمیں کیسے ہمارے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ مزید بولے کہ ہم اس ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں، اس قانون سازی کے خلاف عدالت جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب سیاسی جماعتوں کو سپیس نہیں دی جاتی تو بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ شہباز شریف حسینہ واجد سے راستہ پوچھ لیں۔ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں۔ 11 جج صاحبان نے اپنے رائے دی، انہوں نے یونانیمسلی یہ اور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور رہے گی۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے۔ یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں۔ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ سے آپ کی قانون سازی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ قانون سازی کرنا ایوان کا آئینی اختیار ہے، ہم کسی جرم پر نہیں شفافیت لانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ ان کے 41 ارکان نے حلف نامے دیے کہ ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ اسی ایوان میں 81 ارکان نے حلف دیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں۔ کسی ایک بات پر تو کھڑے ہوں، خدارہ حقائق کو سامنے رکھیں۔ آرٹیکل 51 کے پرووائزو اور آئین کے آرٹیکل 106(3) کے تحت ایسی جماعت جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہ سیٹیں نہیں تھی جا سکتی، تو خدارہ حقائق کو صحیح بیان کرے، فیکٹ سیدھے رکھے۔ رہی بات لیجسلیٹو کمپیٹنس کی تو ریٹروسپیکٹو بھی ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے، ہم قانون میں کلیئرٹی لا رہے ہیں۔ 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا۔ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں۔ آپ نے حلف نامے دیے، حلف نامے کے مطابق آپ نے کہا کہ آپ بلا جبر و اکراہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کو ان کا رکن تصور کیا ہے۔ سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ ترامیم کی سینٹ اور صدر کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ قانون ہے، یہ جب پاس ہو جائے گا سینٹ سے اور صدر مملکت بھی سائن کر دیں گے اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا، یعنی اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا، اور وہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم ہے
वो एक लिहाज से साकित हो जाएगा, यानी सस्पेंड हो जाएगा, उस पर अमल नहीं हो सकेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के फैसले को मुस्तरद कर सकती है। मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि इसने कानूनी नुक्ता उठाया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम नहीं करनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक आइन की पिटीशन दे सकती है, आइन की इंटरप्रिटेशन दे सकती है। इन हालात में देखते हुए इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और मेरे नुक्ता नजर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट को जो मंजूर किया गया है उसको मुस्तरद कर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, बोले कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, उसकी कदर व कीमत आइनी ताकत है, ये आइन का खालिक है, जबकि दूसरे इदारे उसकी तशरीह करते हैं। पार्लियामेंट को कमज़ोर करने का मतलब आइन और जमहूरियत को कमज़ोर करना होगा। का सियासी मौक़िफ़ का, आइनी और कानूनी मौक़िफ़ का एहतराम जो है, मैं समझता हूँ उसकी वजह से जो अदारे हैं उन पे अटैक नहीं होना चाहिए। वो अदारा चाहे ये असेंबली, मैं समझता हूँ कि हमारा ये अदारा जो पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम है। ये आइन और कानून के मुताबिक जो है इसकी जो ओमनीपोटेंस है, जो इसकी जो कदर कीमत जो है, जो इसकी कानून जो और आइन जो इसको ताकत देता है, किसी और अदारे में नहीं है। ये अदारा जो है वो आइन लिखता है, आइन बनाता है, आइन का खालिक है। दूसरे अदारे वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो आइन की तशरीह करते हैं। जो चीज़ हम लिखते पढ़ते हैं, बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, उसकी वो तशरीह करते हैं। अगर अदारे एक दूसरे की टर्फ को ट्रेस पास करना शुरू कर देंगे तो वो भी आइन को कमज़ोर करेगा और अदारों को कमज़ोर करेगा, और उससे जो पीपल्स पार्टी रुकन शाजिया मरी पीटीआई पर गरजती बरसती रही। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ का रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों, लोड शेडिंग और मुल्की मसाइल पर बात करें। चेयरमैन ने कहा आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता, आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो, आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो, आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो, आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो, आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त से धरना आगे बढ़ाने और 14 अगस्त से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। रावलपिंडी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPPs के कुछ मुआहिदे ख़त्म और कुछ पर नजरसानी की जाए, जबकि सब मुआहिदों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मजीद कहा कि बिजली बिलों से घरों के बजट तबाह हो गए, बिजली के बिल बिजली की लागत के मुताबिक भेजे जाएं। ऐसी तहरीक बन गई है जो पाकिस्तानियों को एक उम्मीद दिला रही है, और उम्मीद यही है कि हमारा मसला हल हो, और जो बिजली के कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं उसको रोक लगे। तनख्वाहदार लोगों के ऊपर जो टैक्स आयद किया गया है, नया स्लैब लगाकर नाफिज कर दिया गया है, वो वापस हो, और IPPs जो अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है, उनके हवाले से पूरी कौम का यही मुतालबा है कि IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है वो पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे, मरी रोड पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में FPCCI ने IPPs के फ्रांसिक ऑडिट की इस्तदा कर दी। इस्तदा की गई है कि IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर और IPPs के साथ माहिदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतल्लिका 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसीज़ का लदम करार दिया जाए कि शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती।
मुल्क में सालाना 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जा रही है। एक IPPs का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 रुपए का पड़ रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के सेनेट की कायम कमेटी बराए तवानाई में इंकशाफात। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की रिपोर्ट को नामुकम्मल है। इस रिपोर्ट को हम पूरा करेंगे। उधर हुकूमत ने पावर सेक्टर फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स IPPs के मुआहिदों का जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। मोहसिन अजीज की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुफ्त बिजली से मुतालिक रिपोर्ट कायमा कमेटी में पेश कर दी। अवैस लगारी ने बताया कि वापटा और तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन को सालाना 15 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दी जा रही। एक IPP का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 रुपए का है। आइंदा बिजली हुकूमत नहीं खरीदेगी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना हमारा एजेंडा है। जब ये IPPs लगे तो उस वक्त खित्ते के ममालिक में किस रेट पर मुआहदे हुए, प्लांट्स की हीट एफिशिएंसी का कब ऑडिट हुआ। वज़ीर तवानाई ने कहा कि आइंदा इजलास में तफसीलात कमेटी को फराहम कर देंगे। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की रिपोर्ट नामुकम्मल है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट को हम पूरा करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने सेनेटर शबली फराज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कहें कि बिजली चोरी रोकने में ताउन करें। हमने उनके कहने पर कुछ फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया, बिजली भी दे दी, मगर रिकवरी नहीं हुई। इधर हुकूमत ने पावर सेक्टर टास्क फोर्स को जिम्मेदारियां सौंप दी। पावर सेक्टर टास्क फोर्स IPPs के माहिदों का जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगी। अभी आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की 2 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को फवाद चौधरी के बैरून मुल्क दौरे की इजाज़त के अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। ATC इस्लामाबाद में रऊफ हसन के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकील अली बुखारी ने कहा कि रऊफ हसन को बाद में मुकदमे में शामिल किया गया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अहमद वकास के बयान के फौरन बाद ही रऊफ हसन को केस में नामजद कर दिया था। रऊफ हसन ने बारूदी मवाद खरीदने के लिए पैसे दिए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक खान नहीं मिला। वकील अली जफर ने कहा कि सियासी इंतकाम के केसेस हमेशा से बनते रहे, भैंस चोरी के इल्जामात भी लगते रहे। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि भैंस चोरी वाले तो अब आपके इत्तेहादी हैं। वकील अली बुखारी ने कहा कि रऊफ हसन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं जो जुर्म के साथ बराह रास्त मुंसलिक करे। अहमद वकास की जमानत खारिज हुई, लेकिन रऊफ हसन की दरख्वास्त पर असर नहीं हो सकता। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 2 लाख रुपए मुचल्लकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की ECL से नाम निकलवाने के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी से सवाल किया कि जी चौधरी साहब काम हो गया। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत की मेहरबानी से काम हो गया है, लेकिन एक गुजारिश है, आजकल एयरपोर्ट जाएं तो बकरी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल आजकल तो कुछ भी मुमकिन है। फवाद चौधरी के इस्तदा पर अदालत ने अदालती ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भिजवाने की हदायत कर दी।